ملک میں کرونا وائرس نے مزید 98 زندگیاں نگل لیں 4974 نئے کیسز رپورٹ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9.9% رہی مہلک وبا کے بچوں پر بھی وار اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 10 سال تک کے 66 بچوں میں وائرس کی تصدیق شہر اقتدار میں متاثرہ بچوں کی مجموعی تعداد 5792 ہو گئی 5 روز میں سروسز اسپتال لاہور کے 110 ڈاکٹرز کورونا میں مبتلا او پی ڈی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ملک بھر میں سخت ایکشن لاہور میں ماسک نہ پہننے پر 407 افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر مزید 438 مقدمات درج ملتان میں 13 دکانیں سیل 26 مسافر بسز ضبط 1 لاکھ روپے جرمانے عائد سیالکوٹ کے 15 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ملک بھر میں 60 سال سے زائد عمر افراد کی کرونا ویکسینیشن جاری 50 سال تک کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن شروع 1166 سے کوڈ حاصل کرنے کے بعد ویکسین لگوائی جا سکتی ہے وفاقی حکومت نے صوبوں کو کرونا ویکسین کی نئی کھیپ فراہم کر دی پنجاب کو 2 لاکھ سندھ کو 1,12,000 خیبر پختونخوا کو 59,000 بلوچستان اسلام آباد اور آزاد کشمیر کو 23,000 گلگت بلتستان کو 12,000 ڈوز دی گئیں بھارت سے تجارت بحال ہوگی یا نہیں حتمی فیصلہ آج وفاقی کابینہ کی بیٹھک میں ہوگا وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے وفاقی وزیر شیری مزاری کہتی ہیں مشاورت کے بعد ہی حکومت بھارت سے تجارت کا حتمی فیصلہ کرے گی ای سی سی کے فیصلوں کو کابینہ کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے کابینہ منظوری کے بعد ہی فیصلے حکومت کے سمجھے جاتے ہیں احسن اقبال کے سخت سوالات پوچھا کیا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کر دی ہے یہ جو چینی اور کپاس بھارت سے آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا مفاد ہے عمران خان کو پتا ہے کہ ان کی اننگز کے آخری اوور شروع ہو گئے ہیں رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے 20-25 سے 30% اضافہ کیا جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں 40 سے زائد سٹا مافیا کے جو سرغنہ کے 16 واٹس ایپ گروپس وہ سارے انرتھ کیے جا چکے ہیں چینی سٹا مافیا کے خلاف وفاقی حکومت متحرک مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں مافیا نے رمضان میں چینی مہنگی کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے لاہور اور کراچی میں ایف آئی اے نے کارروائیاں کی سٹے مافیا سے متعلق لاکھوں کی تعداد میں دستاویزات ملے شوگر کمیشن سے متعلق چیزیں نیب کو بھیج دی گئی ہیں سبسڈی سے متعلق تحقیقات جاری ہیں ایسا طریقہ کار لا رہے ہیں کہ ریکارڈ سے باہر چینی بیچنا مشکل ہو حکومت کا اختیار ہے وہ ایکسپل پرائس طے کر سکتی ہے کوشش ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں شوگر مافیا کا گھیراؤ جہانگیر ترین کی کمپنی کے افسران کی ایف آئی اے طلبی جے ڈی ڈبلیو کے سی او اور سی ایف او آج ایف آئی اے لاہور میں پیش ہوں گے رانا نسیم اور محمد رفیق کو تمام تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت فائنانس آرڈیننس پر حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ کوشش حزب اختلاف کے اعتراضات پر اسپیکر نے 8 رکنی جوائنٹ کمیٹی بنا دی کمیٹی میں بابر اعوان حماد اظہر احسن اقبال ایاز صادق پرویز اشرف اور نوید قمر شامل کمیٹی کا پہلا اجلاس کل 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا فریقین کا موقف سننے کے بعد آرڈیننس لانے یا نہ لانے کا فیصلہ کیا جائے گا بابر اعوان کہتے ہیں قانون سازی کے حوالے سے یہ بڑا بریک تھرو ہے کمیٹی کا مقصد گالم گلوچ سے ہٹ کر قانون سازی ہے وزیر اعظم کا شوکت ترین کو معاشی ٹیم میں شامل کرنے پر غور مشیر خزانہ یا معاون خصوصی برائے خزانہ بنائے جانے پر مشاورت شوکت ترین بھی حفیظ شیخ کی طرح پی پی دور میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں نیب کیسز کے فیصلوں تک عہدہ قبول نہیں کروں گا شوکت ترین کا رد عمل کہا پہلے بھی پیشکش ہوتی رہی نیب اپیلیں ختم ہونے پر معاشی ٹیم میں شمولیت کا سوچ سکتا ہوں
NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। PTI उम्मीदवार अली असजद मनी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया था। क्लॉबैक का ये कोई 5 साल पुराना एक मामला है जिसपे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने, और इसको स्टे ऑर्डर को ख़त्म होना चाहिए और अगर कराची के अवाम को रिलीफ उनका हक़ है तो यकीनन नेपरा को यकीन दहानी करानी चाहिए कि वो उनको मिले। क्लॉबैक कानून पर के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को 40 अरब से ज़ायद देने हैं। के इलेक्ट्रिक ने अदायगियों के बजाय अदालत से हुक्म इम्तना ले लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ मुख्तलिफ इदारों के 250 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से वक्त पर बिल लेता है। हुकूमत को भी के इलेक्ट्रिक से वक्त पर पैसे मिलने चाहिए। चाहते हैं शंघाई पावर के इलेक्ट्रिक की बागडोर संभाल ले। के इलेक्ट्रिक का 150 अरब का जुर्माना माफ और बिजली 20% तक महंगी करना मुमकिन नहीं। मियां मंशा की इन 4 कंपनीज को 60 अरब रुपया देंगे अंडर द न्यू IPP एग्रीमेंट। वो कैपेसिटी पेमेंट जो कि इन्होंने बिजली हमें दी नहीं, जो कि मैंने इस्तेमाल की नहीं। इनकी बिजली इस्तेमाल इसलिए नहीं हुई कि वो तेल से चलते हैं। तेल पे चलने वाली बिजली की कीमत तकरीबन 13 से 14 रुपए फी यूनिट होती है। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा सफेद हाथी बन गया। मियां मंशा की 4 कंपनी से बिजली नहीं ली गई। 60 अरब की अदायगी फिर भी करना होगी। मावनी खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर का इंकशाफ। कहते हैं निशात चूनिया, निशात पावर, लाल पीर और पाक जेन की बिजली तेल से बनती है जिसकी कीमत 13 से 14 रुपए फी यूनिट है, इसलिए नहीं खरीदी गई। कोयले से बनने वाली सस्ती बिजली को तरजीह दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने टिक टॉक खोलने की इजाजत दे दी। PTA को गैर इखलाकी मवाद रोकने के लिए मजीद इकदामात का हुक्म। DG PTA को आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुकूमत सिंध और IG पुलिस के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। IG के बरह रास्त वफाकी हुकूमत को खत लिखने पर वजीर आला बरहम मुश्ताक महर के इक़दाम को कानून के खिलाफ करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया। IG सिंध ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1986 की खिलाफ वर्जी की। पुलिस अफसरान की खिदमात से मुताल्लिक फैसला वजीर आला की मंजूरी से होगा। ज़राई फीडर्स पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बलूचिस्तान के काश्तकार सरापा एहतजाज। कोयटा को दूसरे शहरों से मिलाने वाली तमाम शाहराहों पर धरने। कोयटा कराची शाहराह, लखपास और कटकोचा के मकाम पर बंद गाड़ियों की कतारें लग गईं। अमराज़े क़ल्ब के मामलात को ना तजुर्बाकार माहिरीन पर छोड़ दिया गया है। गैर मियारी स्टंट इस्तेमाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौमी और सूबाई हेल्थ कमीशन के सरबराहान को नोटिस। जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था गैर मियारी स्टंट इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अदालत ने नैब को प्राइसिंग कमेटी का मेंबर बनाने की इस्तदा मुस्तरद। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदादे पोलियो मुहिम में रजाकार घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। आप भी अपने बच्चों का पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। कराची में सूरज के तेवर बरकरार। आज भी पारा 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 रोज तक शहर हीट वेव के जेरे असर रहेगा। माहिरीन सेहत का पानी ज्यादा इस्तेमाल करने पर गैर जरूरी घर से ना निकलने का मशवरा। और लॉकडाउन का खतरा। अदाकार उस्मान मुख्तार ने जल्दी से शादी कर ली। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए उस्मान मुख्तार ने लिखा, डियर वर्ल्ड, मैंने एक छोटी सी तकरीब में शादी की जो 2 अप्रैल को बड़े पैमाने पर होना थी। 1 अप्रैल से लॉकडाउन लग रहा है तो हमने छोटी सी तकरीब में शादी कर ली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old
بدلا من توفير لعبة جديدة. 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.